Next, here CH3, CH3, CH2 nana. So in this case, what is the answer? Constant H2SO4 by heat. What is the product nana? మీరు కొత్తగా వినబోతా ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా వినాలి. మీకు క్యాటయాన్ లో so normally tertiary, secondary, primary is there. Okay na? Generally you see cations are given like this. దీని ఏమన్నాం, ఈ CH2 carbon having one side branch. That's why this cation is called as primary nana. Whenever two side branch, you see CH carbon, this is the plus carbon. So we are saying that is cation. That is cation, carbocation. Okay na? Now for this cation, two side branches, that's why this is called as what nana? Secondary cation. Now three side branches R, here R, here R, here plus nana. Like this a C plus. Okay na? C plus. This one tertiary cation. You know which cation more stable on a tertiary, then secondary, then primary ra. Stability, cation stability important. Inka emankunnamante more stable cations are readily formed. More stable cations are readily formed. Okay na? More stable cation. And first which one readily forms nana? Tertiary, secondary, primary. Remember, this is general. Leave that. Come to our alcohol. This is alcohol. We'll write the reaction. Which alcohol nana? This is primary. But here beta center is what? OH containing carbon is called as alpha nana. Function group carbon attached to one is called as alpha. Number of times we are discussing. This carbon is called as, the next carbon is beta. This is gamma. This is also gamma nana. Alcohol is primary. Concept clearly. Alcohol is primary, but beta center is a tertiary. Whenever E1 mechanism is given, then hydrogen shifted from one place to other place nana. Hydrogen shifted from one place to other place. That is called as rearrangement. We are shifting the position to get less stable to more stable cation. To get less stable to more stable cation. To get more stable cation. Then rearrangement is there. Which is rearranged? Beta carbon పైన group rearrange అవుతుంది. నేను రాస్తాను, ఎలా రాస్తాను చూడాలి. అయితే ఇది అన్నిట్లో సాధ్యం కాదు. This is rearrangement is not possible in all cases. Whenever reaction carried by acid medium, reaction. Here reaction what? H2SO4 na? Yes. మనం E2 mechanism రాశాను. E2 లో ఏమి చేంజ్ చేయలేదు. Wherever possible at that place only. In E2 no rearrangement. In E2 no change. Wherever possible at that place only we answered. Remember, but in E1 some cases means here acid medium. I'm number of times repeating. Remember that అన్ని కేసులో కాదు, యాసిడ్ తో రియాక్షన్ అయ్యే వాటిలోనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? యాసిడ్ తో రియాక్షన్. సో ఈ కేసు రీఅరేంజ్మెంట్ ఎలా చూద్దాము.
మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా OH containing carbon is alpha, the adjacent is beta. Whenever alpha is a primary or secondary, beta is a tertiary or quaternary. Quaternary అంటే 4 side branches, tertiary 3 side. Beta, tertiary or quaternary. Then some new reaction, some new product you will get. That is very important. Why? What is the driving force? ఎందుకు అది షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు గ్రూపులు షిఫ్ట్ అవుతాయి? టు గెట్ స్టెబిలిటీ, మోర్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్, టు గెట్ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్, టు గెట్ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ గ్రూప్స్ ఆర్ రీఅరేంజింగ్. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు అది రాస్తా, మాట్లాడదాం. Now example I am taking here CH3, here CH3. Now here what is there, Nana? OH is there. Clear? First you know acid medium H plus. Acid medium H plus, Nana. Here H plus ion comes here. CH3, CH3, CH2, OH2 plus, Nana. Okay, na? But we discussed whenever oxygen having positive charge, that is not stable. Whenever oxygen is a more electronegative atom. In total periodic table, fluorine having 4.0 value, oxygen having 3. Second most electronegative atom is oxygen. So అలాంటి ఆక్సిజన్ పైన ఏముండాలి? విత్ అంటే మైనస్ ఉండాలి. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం పైన మైనస్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్, నాన్న. ప్లస్ ఉంటే హైలీ అన్స్టేబుల్. Plus ఉంటే highly unstable. Okay na? That's why immediately what happened here? Water is removed. Then our answer CH3, CH, CH3, CH2 plus, nana. Cation ra. Here intermediate cation. E1 లో cation, E2 లో transition state. మనం E2 రాసాం కదా, డిహైడ్రో ఆలోజినేషన్. E2 మెకానిజం లో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అంటే అక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ రాయొద్దు, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఉంచాలి. క్యాటయాన్ లో ఏదైనా చేయి. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడాలి మీరు. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్యాటయాన్ ఎవరినైనా ప్రైమరీ కార్బోకేటయాన్. కేర్ఫుల్ గా జాగ్రత్తగా వినాలి, సరేనా? మరి ఈ బీటా కార్బన్ ఎవరినానా? టెరిషరీ కదా. చూడండి ఇక్కడ బీటా కార్బన్ టెరిషరీ. మరి ఒకవేళ ఈ ప్లస్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి, మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాయి, ప్రైమరీ ప్లస్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ టెరిషరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. నేను చాలా జాగ్రత్త రాస్తున్నా, కొత్తగా వింటా ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా వినండి. నేను బీటా కార్బన్ పైన ఉన్న హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. దాన్ని ఏమంటే హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్. ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నావయ్యా అంటే ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ టు CH2 కార్బన్, ప్రైమరీ కార్బన్, క్యాటయాన్ కార్బన్. దేనిగా షిఫ్ట్ చేస్తున్న? H- గా. ఎప్పుడైతే H- ఇక్కడికి వచ్చిందో అంటే దిస్ హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ టు దిస్ ప్లేస్. హైడ్రోజన్ H- షిఫ్ట్ అయితే ఈ టెర్షరీ కార్బన్ పైన ప్లస్ చార్జ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ విల్ రైట్. జాగ్రత్తగా వినండి, మీరు ఫస్ట్ టైం వింటా ఉన్నారు, కొత్తగా వింటా ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అంతే, తర్వాత రాదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్న H+ అయాన్ తో స్టార్ట్ అయిన రియాక్షన్లు ఇవి ఉంటాయి. అర్థమైందా? మీకు డౌట్ వస్తే ఎక్కడ ఉంటాయి సార్, ఎక్కడ ఉంటాయి సార్, మళ్ళీ క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ here cation is primary. Whenever hydrogen shifted, that become tertiary. You see, hydrogen shifted here, then our answer is what? Anna? CH3. Okay na? CH3. ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రాసిన హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది? CH3 అయింది. Then here what happened here?
Here this become pledge charge. Here cation H minus shift అయింది నాన్న ఇడికి. H minus వెళ్ళిపోయింది కనుక ఇది ప్లస్ అయింది. దీన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం. రీఅరేంజ్ అంటే ఎవరు రీఅరేంజ్ అయ్యారు నాన్న? హైడ్రోజన్ టెరిషరీ కార్బన్ నుంచి వెళ్ళి ప్రైమరీ కార్బన్ కి వచ్చేసింది. షిఫ్ట్ రాసిన ఎవరు షిఫ్ట్ అవుతుంది కూడా రాసిన హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్. జాగ్రత్త, హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయితే ప్రైమరీ క్యాటయాన్ టెరిషరీ క్యాటయాన్ అయింది. మరి ఇప్పుడు ఏది మోర్ స్టేబుల్ నానా? టెరిషరీ క్యాటయానా ప్రైమరీ క్యాటయానా? చెప్పండి. we know tertiary cation. టెరిషరీ క్యాటయాన్ మోర్ స్టేబుల్. ఆ మోర్ స్టేబిలిటీ కోసము ప్రైమరీ క్యాటయాన్ టెరిషరీగా మారిందిరా. మోర్ స్టెబిలిటీ కోసం అంటే ప్రైమరీ టు టెరిషరీ మారడానికి కోసమే, మోర్ స్టేబుల్ క్యాటయాన్ ఫామ్ అవ్వడం కోసమే హైడ్రోజన్ అనేది షిఫ్ట్ అయింది. అర్థమైందిగా? ఇక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఎవరు నానా? స్టెబిలిటీ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఇంటర్మీడియట్. డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటే హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయ్యి డ్రైవ్ అవుతుంది కదా, మూవ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఎవరు కారణము? క్యాటయాన్ స్టెబిలిటీ కారణము. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాటయాన్ స్టెబిలిటీ కారణము. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెండ్ నానా? HSO4 మైనస్. నిన్న మెకానిజం ఇచ్చాను మీకు. అప్పుడు ఏమైంది? ఈ కార్బన్ కావచ్చు, ఈ కార్బన్ ఏదైనా మూడు సేమ్ ఉన్నాయి. ఎటువైపు నుంచి వెళ్ళినా మనం హైడ్రోజన్ తీసేయచ్చురా కదా. దీంతో ఏమన్నా రిమూవల్ ఆఫ్ H2SO4. అప్పుడు H+ వెళ్ళిపోతే ఏమైంది? దట్ బికమ్ ఆలికీన్. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ నాన్న. 100% ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ నేను ఎందుకు రాశారు? రేపు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాయొచ్చు కదా సార్ అంటే ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. కానీ రేపు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు తెలుసా, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఈస్ దేర్ అంటాడు. మరి ఇక్కడ ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ కోసం నేను రాసింది, రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పడం కోసం రాశాను. అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పడం కోసం రాశాను నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోరి. ఎక్కడ లెస్ స్టేబుల్ టు మోర్ స్టేబుల్ అయ్యే కేసు అన్నింటిలో రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. లెస్ స్టేబుల్ నుంచి మోర్ స్టేబుల్ కి వచ్చే కేసులలో రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్. క్లియర్ రాశాను. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోరి. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ కి H+ అటాక్ చేసా, అప్పుడు ఏమైంది? ఆక్సిజన్ పైన ప్లస్. ఆక్సిజన్ పైన ప్లస్ ఏమన్నాం? హైలీ అన్స్టేబుల్. ఎమ్మటే వాటర్ రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ క్యాటయాన్ వచ్చింది నాన్న. కానీ ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ ఎవరు? ప్రైమరీ. కానీ అడ్జసెంట్ బీటా కార్బన్ ఎవరు ఉన్నారు? టెరిషరీ. దట్స్ వై ఈ టెరిషరీ కార్బన్ పైన హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, దిస్ హైడ్రోజన్ షిఫ్టింగ్. దాన్ని హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ రాసిన. ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయింది అయ్యా? ప్రైమరీ కార్బన్ దగ్గర షిఫ్ట్ అయింది. ప్రైమరీ కార్బన్ ఆ ప్రైమరీ కార్బన్ CH3 అయింది, టెరిషరీ కార్బన్ క్యాటయాన్ అయింది. ఓకేనా? This is the reaction, right? Next example I will take. This is నేను రాసిన ఒకటే example till now. Next CH3 CH CH3 CH ఇక్కడ OH నాన్న. మరి ఇదే విధంగా రియాక్షన్ కాన్సంట్రేట్ H2SO4 గివన్ బై హీట్. ఇప్పుడు ఏమైంది ఆన్సర్? మీరు ఫస్ట్ టైం వింటారు రీఅరేంజ్మెంట్, జాగ్రత్త వినాలి, కేర్ఫుల్ గా వినండి. కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి అర్థమైందంటే మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. అర్థం కాలేదంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం. ఏం చేస్తుండు సార్, ఎందుకు రాస్తుండో అర్థం కాదు. చాలా జాగ్రత్త. అందుకోసమే క్లాసు జాగ్రత్తగా వినండి. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉన్న కార్బన్ ఎవరు? సెకండరీ, ఆల్ఫా కార్బన్. ఈ పక్కన ఉన్న కార్బన్ ఎవరు? బీటా. బీటా ఎవరు నాన్న? టెరిషరీరా. బీటా కార్బన్ టెరిషరీ. అంటే ఇక్కడ కూడా రీఅరేంజ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే సెకండరీ కంటే పక్కన టెరిషరీ ఉంది అంటే మోర్ స్టేబుల్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మీకు అర్థం అవ్వాలి. పక్క కార్బన్ OH ఉన్న కార్బన్ కంటే స్టెబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే అక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ గురించి ఆలోచించండి. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఓకేనా? రియాక్షన్ విల్ రైట్.
Now CH3, CH, CH3, CH, CH3, here OH. Constant H2SO4. అంటే ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఏమైంది ఇప్పుడు చెప్పండి మీరే. ఈ ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ 2 lone pairs కదా. ఓకేనా? నౌ H ప్లస్ అయాన్ అటాక్స్ హియర్. CH3, CH, CH3, here plus. ఓకేనా నాన్న? టెరిషరీ క్యాటయాన్, సెకండరీ క్యాటయాన్. సెకండరీ క్యాటయాన్, టెల్ మీ ఆన్సర్. కానీ అడ్జసెంట్ ఎవరున్నారు నాన్న? ఇక్కడ టెరిషరీ కార్బన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాంరా? ఈ టెరిషరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేయాలి. ఎవరికి? సెకండరీ కార్బన్ దగ్గరికి. టెరిషరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నా, దాన్ని ఏమంటాం? హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ మారడాన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం. ప్లేస్ మారుతుంది అంతే, తీసేయట్లేదు మనం. అలా ప్లేస్ మారడాన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం. ఇక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది కదా, దాని ఆన్సర్ ఏంటి? CH3, CH3 నాన్న here, CH becomes CH2, CH3 here plus నాన్న. ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ ఎవర్రా? టెరిషరీ కార్బోక్యాటయాన్. ఓకేనా? టెరిషరీ కార్బోక్యాటయాన్ నాన్న, జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి. టెరిషరీ కార్బోక్యాటయాన్. సో ఇప్పుడు మనకు టెరిషరీ మోర్ స్టేబుల్, సెకండరీ మోర్ స్టేబుల్ అంటే ఏమన్నాం? టెరిషరీ మోర్ స్టేబుల్ కదా. ఈ సెకండరీ క్యాటయాన్ కంటే ఈ టెరిషరీ మోర్ స్టేబుల్. దట్స్ వై హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ టెరిషరీ కార్బన్ టు సెకండరీ కార్బన్. క్యాటయాన్ మోర్ స్టేబుల్ అవ్వడం కోసం హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి? టెరిషరీ కార్బన్ సెకండరీకి వచ్చింది. క్యాటయాన్ ఎక్కడ? సెకండరీ నుంచి టెరిషరీకి వచ్చినట్లే. అంటే టెరిషరీ పైన ఫామ్ అయింది, అంటే మోర్ స్టేబుల్ ఫామ్ అయింది. ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది దానికంటే టెరిషరీ క్యాటయాన్ మోర్ స్టేబుల్, ఫర్దర్ మోర్ స్టేబుల్ అయింది కనుక రీఅరేంజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? ఇక్కడ ఈ ఓకేనా, ఈ అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఇయర్ సెకండరీ ఉంది, ఇయర్ ప్రైమరీ ఉంది. ప్రైమరీ, ఈ ప్రైమరీ సేమ్ రా, రెండు సేమ్ కనుక ఇప్పుడు 2 types ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి. అడ్జసెంట్ కార్బన్ పైన 2 types ఉన్నాయి. ప్రైమరీ కార్బన్ ఉంది, ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సెకండరీ కార్బన్ ఉంది, సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాన్న? 2 ప్రోడక్ట్ వస్తాయి కదా, చెప్పండి. సెకండరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేద్దాం. దెన్ ఆన్సర్ CH. జాగ్రత్త వినండి, C. ఇగో ఈ హైడ్రోజన్ తీసేస్తున్నా, మీకు మెకానిజం ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమిస్తాం? HSO4- ఉంటది నాన్న. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది సరేనా? ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ తీసేద్దాం. ఓకేనా? హియర్ ఇస్ ద డబుల్ బాండ్. 2 ప్రోడక్ట్ వచ్చినాయిరా. ఇది మేజర్ ప్రోడక్ట్, సేడ్జే ప్రోడక్ట్. ఇది లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్, ఎండ్ కార్బన్ దగ్గర వచ్చింది. మధ్యలో వస్తే మోర్ బ్రాంచెస్, మోర్ ఆల్ఫా ఉంటాయి. చివరిగా వస్తే లెస్ ఆల్ఫా, ఇది మైనర్. దీని ఏమన్నాం? సేడ్జే ప్రోడక్ట్. ఇది హాఫ్ మెన్ నానా. ఓకేనా? ఇది మీరు అనుకున్న వాటికంటే డిఫరెంట్ వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా డబుల్ బాండ్ రావచ్చు. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ కూడా చూసుకోవాలి. ఐఎమ్ రైటింగ్ బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆల్సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా వస్తుంది. 1 more ప్రోడక్ట్. టోటల్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్ వచ్చినాయిరా? బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్
సెకండరీ క్యాటయాన్ తోటి ఒకటి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇది సెకండరీ క్యాటయాన్ ద్వారా వచ్చేది. ఇది కూడా ఎవరు మైనరే. రీఅరేంజ్మెంట్ తర్వాత వచ్చేటి మేజర్ నానా. ఓకేనా, మీరు జాగ్రత్త ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. నేను రాసిన ఎగ్జాంపుల్స్ 2 minutes వస్తాను, క్లియర్ రాసుకోండి.
Okay na? Now next example you check. ఎక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుందో క్లియర్ చూసుకోండి. మీకు ఇచ్చిన ఆల్కహాల్ ప్రైమరీ సెకండరీ, పక్కనున్న కార్బన్ బీటా కార్బన్ ఉంది కదా, టెర్షియరీ క్వాటర్నరీ అయితే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ CH3 C CH3 CH3 CH2OH nana. Here also reaction constant H2SO4 by heat nana. ఇప్పుడు చూసుకొని జాగ్రత్త వినండి. ఓకే, నౌ OH కంటైనింగ్ కార్బన్ ఎవరిది? ఇది ప్రైమరీ. బట్ ఇక్కడున్న కార్బన్ ఎవరు? క్వాటర్నరీ. 4 సైడ్ బ్రాంచెస్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా రీఅరేంజ్మెంట్ ఛాన్స్ ఉంది. OH ఆల్ఫా కార్బన్ ప్రైమరీ, ఇక్కడ బీటా కార్బన్ క్వాటర్నరీ నాన్న. ఇలా బీటా కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ కంటే ఎక్కువ బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటుందిరా. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? So we'll see the reaction. Once again I am writing mechanism, clear ga observe cheskondi. Then your answer here CH3 CH3 okay na. Here OH2, then reagent what is there? H2SO4. H2SO4 is what is nana? Here acid that releases H plus ion, okay na. Then here answer OH having what nana? Lone pair. Here 2 lone pairs are there. That's why lone pair donated H plus ion. Now H plus attacks here. Answer CH3 CH3 here CH3 CH2 OH2 plus nana. Okay na, but tell me answer. Oxygen having positive charge, highly unstable. Oxygen having, that's why immediately what happened here? Removal of water, bond cleavage, water removal, slow step. Whenever water removal, this carbon gets positive charge in nana. That's why answer here CH3 CH3 here CH3 nana here CH2 plus here primary cation, nana, primary. But immediately adjacent what is there? Quaternary there na. Out of these 3 groups, one of the methyl shifted to get more stable. Careful ga vinandi, jagrata vinandi. Methyl shifting, before example hydrogen shifted. Nana. Chala jagrata vinali, hydrogen shifted. Okay na, but here methyl shifted, one of the methyl shifted here. Methyl shift, rearrangement. Methyl position shifted from quaternary to primary. ఈ quaternary carbon దగ్గర ఉన్నటువంటి methyl primary shift అవుతుంది. Then our answer now CH3C like this, methyl shifted. Then what is there nana? Here positive charge. Positive charge here you check, this is a tertiary carbocation. More stable we are getting or not? Yes. Here primary cation is there, primary carbocation changes to tertiary. That's why methyl shifted. To get more stable intermediate, here methyl shifted. To get more stable here methyl shifted nana. Methyl shifted, remember, stable carbocation. Then tell me now, here HSO4 minus is there. Here this side we can, here this side and this side.
Here this is primary, here primary nana. Here both primary are same. That's why you can remove secondary hydrogen or primary. So 2 chances. Now I am removing secondary hydrogen. Then our answer now CH3C. First given substrate ki దీనికి ఏ సంబంధం లేకుండా ఉంది relation. So here is the double bond. Completely check చేయండి. అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ కి మనకి ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ దీనికి సంబంధం లేదు అనిపించట్లే. దీన్నే రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం. ఇలా రీఅరేంజ్ అవ్వగానే మనం అనుకున్న దానికంటే వేరే వస్తుంది. ఇచ్చిన రియాక్షన్ కంటే వేరే ఉంటే జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఓకే, జాగ్రత్త. ఇది మేజర్ సెట్ జె ప్రోడక్ట్ నానా. ఇంకా ఏం పాసిబుల్ రా? ప్రైమరీ రిమూవ్ చేద్దాం. CH2C, CH3, CH2, CH3 నానా. Here is the double bond. So ఇక్కడ ఇది మైనర్ నానా, మైనర్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్. Minor of main set of 2 are there. Set of product is there, of main both. But here set of product is major nana. మనం రాసిన స్ట్రక్చర్ కి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ తేడా ఉన్నది. అంటే రీఅరేంజ్మెంట్ అన్నప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్ విల్ గెట్. రీఅరేంజ్మెంట్ ఈస్ దేర్. మనం అనుకున్న దానికంటే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఎక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉండాలి? ఆల్ఫా కార్బన్ ప్రైమరీ సెకండరీ అయినప్పుడు, అంటే OH ఉన్న కార్బన్ primary or second. Next center tertiary or quaternary. Then what happened? Rearrangement is there. Rearrangement is there. Okay na? So నేను రాస్తున్నా చూడండి ఎక్కడ. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, ఇయర్ బీటా. ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, ఇయర్ బీటా నానా. ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, ఇది బీటా. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్ వాట్? ప్రైమరీ. బట్ బీటా కార్బన్ వాట్? ఆల్ఫా కార్బన్ is a primary. Beta carbon ఏంటి నానా? సెకండరీ ఆర్ టెరిషరీ ఆర్ క్వాటర్నరీ. ప్రైమరీ ఇలా ఉండాలి. దెన్ రీఅరేంజ్మెంట్ పాసిబుల్. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్. సో యు సీ క్లియర్లీ ఎక్కడ అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్రైమరీ అయినప్పుడు టెరిషరీ అవ్వచ్చు. whenever alpha primary, then beta may be secondary. Alpha is primary, then beta may be quaternary. In these cases rearrangement is there. In these cases rearrangement is there. Next, whenever here OH containing carbon is called as alpha, which one? Secondary. But here beta what nana? Tertiary nana. So ikkada this is alpha secondary, but beta quaternary beta. ఇలా సెకండరీ అయినప్పటికీ కూడా ఆల్ఫా కార్బన్ ఏమో సెకండరీ OH కార్బన్, బట్ బీటా కార్బన్ టెరిషరీ ఆర్ క్వాటర్నరీ. హియర్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ దేర్ నానా? రీఅరేంజ్మెంట్ పాసిబుల్. ఇన్ E1 మెకానిజం క్లియర్ ఇస్తున్నా నేను. ఇన్ E1 మెకానిజం విచ్ కేస్ ఈజ్ ఆ రీఅరేంజ్మెంట్ పాసిబుల్, విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, వి ఆర్ రైటింగ్ క్లియర్లీ. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు రీఅరేంజ్మెంట్ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. One more example.
So in this case, reaction with a constant H2SO4 by heat, Nana. Then what is our answer? What is our answer, Nana? Cheppandi. So here, so given one is alpha primary. Here adjacent is a beta carbon. Which one? Tertiary. Primary here given tertiary. Okay, na? Here OH. Acid medium means Nana H plus ion. So where the H plus ion attack, wherever lone pairs are present, that is important. This is a donor, this is deficient. Deficient and electron takkundi antam. What happened here? Lone pair donated to this H plus. Lone pair donated to H plus Nana CH2 OH2 plus. Oxygen having positive charge, highly unstable, removal of water. Okay, removal of water. Then here water is removed. You will get here cation, Nana. Here primary cation. Okay, na. Here what is there here? Tertiary. Adjacent here tertiary. That's why what happened, Nana? Clearly tell me. Hydrogen shift from tertiary hydrogen. This hydrogen shifting towards primary carbon. Hydrogen shift. CH2 becomes CH3. Now here is the plus. Tertiary cation. Tertiary carbocation. Okay, now what happened here then? Here adjacent primary is there, here secondary is there, secondary. But both secondary are same. Here secondary carbon, here secondary same. So we can remove secondary hydrogen or primary hydrogen. Secondary hydrogen removed, Nana. Then here CH3. Then what happened? Here is the double bond. Yes. If primary hydrogen removed, clearly here CH2. Then here is the double bond. This is Hoffman, Nana. This is a minor. Sedgep, Nana. This is a major. Okay, na? Sedgep minor. Clearly observe. So where rearrangement is there, where is not there, I have given very clearly. Whenever primary, secondary is there, conditions are there. Based on that, you have to write rearrangement, Nana. Rearrangement is there, unexpected product. So here major, unexpected, this major product. Actually here no, only primary alcohol is given. This primary given means we can expect here is the double bond. But the double bond shifted to ring, endo. Within the ring means endo. Ring outside is there, that is exo. We are expecting exo, but answer endo is the major. Lot of difference. Lot of difference is there. Expected and original compound. Okay, na? Then next example I am taking an answer. Tell me, like this here OH is there. Now the reaction constant H2SO4 by heat, Nana. What is your answer? Now OH containing carbon alpha, secondary, but adjacent hydrogen is there, tertiary. Here beta carbon is tertiary is there. Tertiary is there. Here secondary, here beta tertiary. We can expect rearrangement here also. Okay, na?
Now first again I am taking substrate. Here OH nana alpha content. Here first reaction with H plus ion. Oxygen having lone pair. What happened here? That H plus ion attached to lone pair containing oxygen. Here OH2 plus nana, but oxygen having plus charge, highly unstable. That's why a removal of water. Okay na? Removal of water. Whenever water removed, we'll get cation. Which cation? This is a secondary carbocation. Secondary, but adjacent, what is there, Nana? Here, adjacent, what is there? Tertiary is there. That's why what happened here? This hydrogen shift to secondary cation. Hydrogen shift. Okay, now hydrogen shift. Then, whenever hydrogen shifted, here hydrogen, you will get here cation. That is a tertiary carbocation. So here tertiary carbocation is more stable or less stable? More stable, Nana. Then here adjacent, what is there? Secondary. Again secondary, primary. Now tell me answer, Nana. Secondary we will remove. Above example like this only. Then here is the double bond. Primary we can remove. Here is the double bond. But one before rearrangement, here cation is there na. Here also you can expect a double bond. This side also beta is there. Total 3 products are possible. These two are minor. This is a major. చెప్పేటప్పుడే వినండి, మిస్ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎలా వచ్చిందో మీకు టెన్షన్ పడుతుంది. ఫస్ట్ 2 ఏమో రీఅరేంజ్మెంట్ అయిన తర్వాత, ఈ లాస్ట్ ఏమో రీఅరేంజ్మెంట్ కాకముందుకే. ఇది కూడా పాసిబులే. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ బట్ మైనర్. రీఅరేంజ్మెంట్ తర్వాత వచ్చేటి మేజర్ నాన్న. ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్ the products will get major. Okay na? So like that your answer, remember. Okay, right Nana, bye. So next class, math class is not there, so you will add again. Now you can leave from this. You can add it at 11 o'clock.